नमस्कार। आज जगन्नाथ को नहीं मोर व्यक्तिगत अनुभूतिर कथा नुहे बरम से जगन्नाथ को नहीं गोटे अजना कथा हुए तो कथाटा अनेक जानी थे मु ना करूनी तबे जो मैंने जानी ना से निश्चित भल लगे शुणापी आपण मैंने जानते कि नहीं पुरी मंदिर रे एकदा देवदासी प्रथा प्रचलन थिला। देवदासी माने हेले अनुरा युवती भर्जिन जहाँ कहती भर्जिन जो मैंने विवाह करते ना से मैंने तांकर जीवन यौवन को जगन्नाथ पाखे समर्पी दियंती। जगन्नाथ होती तांकर स्वामी से जीवन में आउ कौन सी रक्तमांस शरीर पुरुष को विवाह करते से माने जगन्नाथ को निजक समर्पी दे था एवं जगन्नाथ बड़ श्रृंगार वेश पर रत्न सिंहासन सामने से माने गीत गोविंद गान करिकी नृत्य करि गीत गोविंद गान कर सेटा हूँ सेवा। देवदासी प्रथा आज विलुप्त आउ नाही। ये सही समय कथा प्राय 1300 शताब्दी कथा। जड़े देवदासी थिले अत्यंत सुंदरी जहाँ को देखिले गोटे वृद्धर मन मध्य विचलित हो जाउथला। ताको ना हला लावण्य प्रभा। गोटाए दिन लावण्य प्रभा ताको निज कुड़िया रे अछंती हठात से देखिले ताको कुड़िया कबाट ठक ठक हैला। लावण्य प्रभा कबाट खोली देखंती सामना रे अति सुंदर सुदर्शन युवक तलिछु महापात्र। तलिछु महापात्र हेले जगन्नाथंकर परम भक्त। तलिछु महापात्रंकर सेवा हैला जेतले बड़ श्रृंगार वेश सरे। बड़ श्रृंगार वेश सरिला परे देवदासी जे सेतले जो माने देवदासी थिबे से प्रथा अनुଯାयी देवदासी से गंभीरा भितर पशिबो भितर कबाट आउजिया हाई जीवो। देवदासी गीत गोविंद गान सहित जगन्नाथ सामने नृत्य करिवो एवं तार तार जगन्नाथ प्रति जहाँ सेवा से नाचु बा गीत बोलू जहाँ किछि करू तार सरिला जाए एपटे तलिछु महापात्र दुआर बाहर अपेक्षा करिथिबे। थरे देवदासी दुआर मेलेई गंभीरा भितर बाहरी गला परे तलिछु महापात्र काम होला से दुआर बंद करिवा। तापरे रातिर कार्यक्रम शेष हुए। तलिछु महापात्र से समय थिले जने अत्यंत सुदर्शन युवक जहाँ को देखिले जेकोसी तरुणी मन हृदय मत तरल जीव। लावण्य प्रभा देखिला तलिछु महापात्र ता भलिया गोटे गरीब कन्या रो घर को देवदासी घर सामने कहीं छिड़ा होती से किसी भाभी पारला नहीं। यह मध्य विश्वास करा जाए श्री जगन्नाथ अनेक समय रे এই जो देवदासी प्रथा थिला एवं देवदासी माने तांको सामने नृत्य करती बा गीत गोविंद गान करती समय समय श्री जगन्नाथंकर मध्य इच्छा होई थाए पूर्ण उच्छुला यौवना प्राप्त जो देवदासी नामी जो युवतीटी ता सहित मध्य टेके अंग सुख लाभ करिया पई जगन्नाथंकर मध्य मन बळई थाए। अतीत घटना रे अनेक उदाहरण मध्य अछि कारण जगन्नाथ हेले मु कहिछि बारंबार जीवंता ठाकुर सी मध्य चाहती केतबेले कहा सहित सहवास करिया पई संभोग करिया पई एवं सी तो सीधा सड़क आसंतिनी सी कौन सी एक शरीर भीतर देकी मध्य आसी थांती बोली एक विश्वास थाए जो माने जगन्नाथ को सेतिकी हृदय दे भल पाती। लावण्य प्रभा सेतिक बेले देखुथला तलिछु महापात्र को देखु नथला से देखुथला तलिछु महापात्र भितरे तार परम प्रिय आराध्य स्वामी श्री जगन्नाथ को सते जेमिति तलिछु महापात्र को मुख दे कंठ दे जगन्नाथ कहउचंती लो लावण्य प्रभा तू तो अनेक थर मो आगे नृत्य करुचु एवं तो सहित रति सुख पाई तू अनेक थर तोर वक्षज को उन्मुक्त करी तू मते कामना करिचु तो सहित सहवास करिया पई तू मध्य तोर हृदय विगलित होईची तो आखिरु अजस्र लुहधार भी झरी पड़ी। देख मु आज आसीची तू आ मोर ए छाती भितरे मिसी जा।
ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଏମିତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲୋମସ ଛାତି ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏକ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଜୁଇର ମାଳାଟିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଫୁଲର ମାଳଟିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ବା ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏକ ହେଇଯାଇଛି ଦୁହେଁ ଯାକ ରତି ଶୁକ୍ରରେ ମଗ୍ନ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଆଣିଥିବା ସେଇ ଜୁଇ ଫୁଲର ମାଳାଟିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାର ଖୋସାରେ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏକ ହୋଇ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜରେ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରେ ବହୁତ କୋଳାହଳ ଶୁଭିଲା। ଜଣେ ଆସିକି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ବାଜାବାଜି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଭଟକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପାରିଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ କବାଟ ଆଉଜିକି ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଏଇ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଦର୍ଶନ ତ କେବଳ କରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଟିକେ ମାଗିବେ। ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ି ରହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ପାଖରୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଯେଉଁ ତୋ ଖୋସାରେ ଯେଉଁ ଜୁଇ ମାଳଟିକି ଖୋସି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟିକି ମୋତେ ଦେଇଦେ, କାରଣ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଏଇନେ କିଛି ଫୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯଦି ମୋତେ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେବି କ'ଣ? ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସି ଏକ ପ୍ରେମିକା ସୁଲଭ ସ୍ୱରରେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା କହୁଛି, ଯିଏ ଏ ଖୋସାରେ ସେ ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ଖୋସିଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ହାତରେ କାଢ଼ି ନେଉ। ଏବଂ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ଖୋସାରୁ ସେଇ ଜୁଇ ଫୁଲମାଳଟିକି କାଢ଼ି ଆଣି ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ତରତରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାନୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପୁରାଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସତକୁ ସତ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଛଡ଼ା ଫୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ସେଇ ଜୁଇ ମାଳଟିକି ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଇଟିକି ମଥାରେ ମାରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼କୁ। ରାତିରେ ଆସି ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ରେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରାଜାଙ୍କର ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାଣନ୍ତି ଭାନୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଛଡ଼ା ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଥିବେ, ତୁଳସୀ ଆଣିଥିବେ। ଭାନୁଦେବ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରାଣୀ ମହଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ସେଇ ଜୁଇ ମାଳଟିକି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଚମକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଜୁଇ ମାଳ ଭିତରେ ବେଶ ଲମ୍ବା ଏକ ବାଳଟେ ଲାଗିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜୁଇ ମାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥରୁ ଆସିଛି ଜୁଇ ମାଳ, ଆ ଦେହରେ ପୁଣି ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ବାଳ। ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ। ଭାନୁଦେବ ବୋଧେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଯାଇନଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କୌଣସି ରକ୍ଷିତା ବା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ
ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଶୋଇ ତାରି ଗଭାର ବାଳଟିକି ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ଭିତରେ ସେ ବାଳଟି ଲାଗି ଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ମାଳଟି, ତା ଦେହରେ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ବାଳ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହର କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ବି ତଟସ୍ଥ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମତେ ତ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଥାର ଫୁଲ ହିସାବରେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ, ନା, ତା କଥା ବି ହବନି। ରାଜା, ଠାକୁର ତ କାଠର, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ ବାଳ ଜମା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର କଣ ଠକିଦେଲେ? ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ତାହେଲେ କଣ? ଆଉ ରାଜା ଭାବି ପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ରାତିରେ ପିଆଦା ମାନେ ଗଲେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଆସିକି ମାଣିତ୍ରୀ ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ସାମନାରେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାପାତ୍ରେ, ତମେ ବେଶ ଚାଲାକର ସହିତ ମତେ ଆଜି ଠକିଦେଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲଟିକି ଦେଇଥିଲ, ଏଇଟା କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାର ଫୁଲ? ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ମଣିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାର ଫୁଲ? ଆପଣ ଏଭଳି କାହିଁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ କଣ ବାଳ ଅଛି? ଇଏ ଫୁଲଟି ଯୋଉ ଦେଇଛ, ଏଥିରେ ବେଶ ଲମ୍ବା ଏକ ନାରୀ ମଥାର ବାଳ ଅଛି। ତଳିଛୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ହତବାକ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଫୁଲଟିକି ସେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାର, ଦେବଦାସୀ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାର ମଥାରେ ଖୋସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ କାଢିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ମଥାର ବାଳଟି ବୋଧେ ଆ ଭିତରେ ବାଉଳାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ? ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ମରଣା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାର ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବାଳ କୋଉଠି ଆସିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତା ଛଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବାଳ ଅଛି। ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ, ତଳିଛୁ, ତେମେ ମତେ ଏତେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହସେଇ ଦେଲ। ତେମେ କଣ ମତେ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମତେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଛ? ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ପୁଣି ବାଳ ଅଛି? ଇଏ କୋଉଠି ହେଲାଣି? ନା ପ୍ରଭୁ, ଅଛି। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ବାଳ, ତାଙ୍କର ବାଳ ଅଛି। ନା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମ କଥା ସତ୍ୟ, ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ହେଲ, କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ଯିବା, ମତେ ଦେଖେଇ ଦବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ବାଳ ଅଛି। ରାତିରେ ତଳିଛୁ ସେଇ ମାଣିତ୍ରୀ ଗଡ଼ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ରାତି ସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହବାଟା ଥୟ। ତମେ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ରକ୍ଷା କରିବ, ନହେଲେ ମାରିଲେ ମାରିବ। ସକାଳୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦଙ୍କ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତଳିଛୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ରାଜା ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିକି ତଳିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତଳିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ କୋଉଠି ବାଳ ଅଛି ମତେ ଦେଖାଅ। ତଳିଛୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ପିଠି ଆଡ଼ିକି ଠିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଗଭୀର, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଗଭୀର ଘନ ଘନ ଘଞ୍ଚ କଳା ବାଳ ଝୁଲିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ବାଳ ଝୁଲିଛି। ତଳିଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭିତରେ କହିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବାଳ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲି। ରାଜା ତଥାପି ସନ୍ଦେହ। ରାଜା କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ତମେ ଠକୁଛ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତଳିଛୁ ଆର ପରିଣାମ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି କହିକି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। କଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଞ୍ଚ କଳା ବାଳ ଅଣ୍ଟା ଯାଇ ଝୁଲିଛି। ତେବେ ବି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ସନ୍ଦେହ କଲେ, କହିଲେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଏତେ ବାଳ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି? ଇଏ ଆଉ ତଳୁଛୁଙ୍କର କିଛି କରାମତି ନୁହଁତ, କାରସାଦି ନୁହଁତ, ଇଏ ସତ ବାଳ ନା ନକଲି ବାଳ? ଇଏ ଭାବିକି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରୁ ଗୋଟେ ବାଳ, ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ବାଳ ଧରିକି ଝିଙ୍କି ଆଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାର ବାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲେ
सेठू धार धार कि लुह सॉरी सेठू धार धार ही रक्त बोही चलला कारण प्रकृत जगन्नाथ मथारे बाल थिला राजा झिंकी आनी सन्देह रक्त बोहीगला राजा जानिले ये सत बाल से विराट भूल करिसंती से लंब होगी जगन्नाथ पाद तले पड़गले कहले प्रभु मते क्षमा कर मु तलुछु को सन्देह करथिली मु तोर सत्ता उपरे तोर जीवंत सत्ता पर भी सन्देह करथिली मते तू क्षमा कर दे राजा लंब हो पड़गले तलुछु आखिर से धार धार हो लुह गड़ी जाऊला जगन्नाथ रक्षा कर देइचंती भक्त पाई जगन्नाथ मुंडे जगन्नाथ देखीदेले मु मध्य तमरी भाया मनीष मो मथार भी बाल थाए एवं जो लावण्य प्रहार मथार बालटी यही फूलमाल भितर चली आसीथिला सेटा शेषकु जगन्नाथ मथार बाल हिसाब से प्रतिपादित हो गला यही थिला घटना यह घटी 1300 शताब्दी किंतु यही अपूर्व अलौकिक घटनार स्मृति को बहन करी यही जो फूल भितर बालटी चली आसीथिला राजा भानुदेव से दिन घोषणा कले आज ठारू ठाकुरंकर यही अलौकिक महिमाकर स्मृतिटा को चिरकाल मन रखापी गोटे भोग आज ठारू ठाकुर पाखे लगी हे तार ना है बाल धूप प्रति वर्ष कार्तिक मासरे मास सारा ठाकुर पाखे यही बाल धूप भोग लगी करा जाए जेहेतु बाल भारी थिला से सकाशे से धूपर ना बा से भोगर ना है बाल धूप आपण मैंने जदि केतले कार्तिक मासरे आसुथिबे पुरी आपण अवश्य बाल धूप किनिकी खाई परिबे केवल कार्तिक मासरे यही बाल धूप भोगटी होइथाय ताहा सेई तलुछु महापात्र देवदासी लावण्य प्रभा एवं राजा भानुदेव कर से इतिहास घटना को स्मृति को बहन करी आज जाए बाल धूप प्रथा प्रचलित हो ठाकुर रीतिनीति भितर यही बाल धूप आज जोड़ी दिया जाई अछि यही थिला श्री जगन्नाथंकर जीवन रे घटी थिबा एक सत्य घटनार अवतारणा आज देवदासी लावण्य प्रभा नाहांती मध्य तलुछु महापात्र नाहांती राजा भानुदेव नाहांती मध्य रानी चंद्रावती समय सागर रे अनेक ढेउ कूल माड़ कर चली जाउछ समय बही चली किंतु तलुछु महापात्र देवदासी लावण्य प्रहार प्रेम एवं जगन्नाथ सहित तलुछु महापात्र भक्तर प्रेम एवं जगन्नाथ जी जीवंता ठाकुर तार निदर्शन स्वरूप 1300 शताब्दी आज पर्यंत बाल धूप किंतु होउछि ठाकुर पाखे भोग लगुच जार ना बाल धूप आज आ देवदासी प्रथा नहीं देवदासी की नहीं कि श्री मंदिर रे एमती अनेक अनालोचित घटना सब रही यदि समय सुविधा मिल किंबा यही समय स्रोत मुझे बंची रही थी हुई तो आपण को किसी एमती कहूली तेबे आज ये वीडियोटी केमिति लगिला मते निश्चय जनइबे कमेंट देवे लाइक करिवे शेयर तो निश्चय करिवे बोली मोर अनुरोध एई सकाशे एई सब अनालोचित घटना अनेक ओडिया जानती किंतु जानिबा कथा श्री जगन्नाथ हेले आमर प्राण केन्द्र आम घरर बुढ़ा बापा आमर साहित्य संस्कृति ऐतिह्य आमर अस्मिता आमर गर्व आमर गौरव मो कालू आम जगन्नाथ आज पे रोची सब्सक्राइब न करथिले दयाकरी सब्सक्राइब करिवे रहिली
ନମସ୍କାର।